της βιολογικής γεωργίας. I would like only to mention one example. Θέλω μόνο να which μιλήσω για is ένα παράδειγμα. very linked to the issue of today, so community supported Που agriculture. συνδέεται με το θέμα το σημερινό της κοινωνικά υποστηριζόμενης And γεωργίας. it's just related to the orange Και έχει σχέση case. με τα πορτοκάλια για τα οποία μίλησες. Because in Sicily, a few years ago, Γιατί στη Σικελία πριν από μερικά χρόνια, a producer sent a kind of SOS to the purchasing solidarity group of the North. ένας παραγωγός έστειλε ένα SOS μήνυμα στις ομάδες του Βορρά. He had a farm, he was going to bankrupt, let's say, to Είχε lose ένα the farm, αγρόκτημα που ετοιμαζόταν να φαλυρίσει. not having a market, Δεν είχε αγορά. because the intermediate, I don't need to Γιατί explain η ενδιάμεση anything. δεν χρειάζεται να σας πω για τους ενδιάμεσους. And now, to make a long story short, Και για να μιλήσω στα γρήγορα, the alliance between these, at the beginning one η producer, συμμαχία ανάμεσα σε αυτούς, δηλαδή στην αρχή ήταν ένας παραγωγός, but now many producers, αλλά τώρα είναι πολλοί, and not only of oranges, και όχι μόνο για the πορτοκάλια. alliance with the most northern Η groups συμμαχία με τις ομάδες not που only υπάρχουν στον recovered μακρύ their Βορρά, farm, όχι μόνο κατάφερε So- να σώσει το αγρόκτημα, permit them to be sustainable economically, I mean, τους έδωσε τη δυνατότητα να είναι βιώσιμοι, To get a και living οικονομικά out of it. βιώσιμοι, but to develop their, I mean, now it's a network in αλλά και να Sicily, αναπτυχθούν. le Τώρα galline πλέον στη Σικελία είναι felici. ένα δίκτυο. And they are this way, now we don't have the time, but they started developing all these movements, let's say, Αλλά ξεκίνησαν να αναπτύσσουν όλα αυτά τα of κινήματα, ας πούμε, biological and whatever, not only biological agriculture, but also a fair economy in a wider βιολογικής, αλλά sense, όχι μόνο βιολογικής γεωργίας και μιας έννοιας δικαίου εμπορίου not related only to agriculture, που δεν έχει να κάνει μόνο με την in the αγροτική. south, in this southern region, and expanding Σε αυτή τη through νότια all, περιοχή a big part of the south. και εξαπλώθηκε μέσα σε όλο τον νότο. So I think that in the future, to close, it will be interesting, if it's interesting for Και νομίζω ότι you, στο μέλλον θα ήταν ενδιαφέρον, αν ενδιαφέρει και εσάς, to have some opportunity to talk Ναι, about μια this ευκαιρία movement in Italy and to exchange experiences, because in Italy να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα και να γίνει κάποια there were ανταλλαγή. some very Στην important Ιταλία. pioneers of the biological Γιατί στην agriculture, Ιταλία είχαμε κάποιους πρωτεργάτες της βιολογικής γεωργίας, but also the consumer movement was fundamental to αλλά develop this επίσης και market. το κίνημα των καταναλωτών ήταν ουσιαστικό για την ανάπτυξη. Ναι. Οκ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν οι τιμές που πουλάει τα προϊόντα στο κατάστημα είναι οι ίδιες με τις τιμές στις οποίες πουλάει τα προϊόντα όταν έχει το καταγραφεί στον καταναλωτή με το... She's asking whether your prices when you sell your products in the shop are the same if someone comes and buys the products from your farm. Well, it depends because he can harvest by his own, so Μπορεί να κάνει μόνος του τη συγκομιδή, half price, είναι μισή τιμή τότε, or he just want to buy ή a μπορεί να box. θέλει να αγοράσει ένα κουτί, The box is the same οπότε είναι price. 10%. No, no, it's not It's a box of the same product, no? For example, tomato Για sauce, παράδειγμα, τις tomato. ντομάτες. For tomato, during Για summertime, ντομάτες people στη διάρκεια του order to καλοκαιριού, make sauce at home. οι άνθρωποι παραγγέλνουν για να κάνουν And σάλτσα for στο sure they σπίτι. have a better price. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε καλύτερη τιμή. But in general, Αλλά γενικά, we have a very good price on Έχουμε vegetables. πολύ Because in καλή general, vegetables are τιμή στα expensive. λαχανικά, γιατί And ξέρουμε so, ότι for τα example, λαχανικά είναι ακριβά. there is no so much difference in Δεν our υπάρχει shop πολύ μεγάλη with the διαφορά conventional. ανάμεσα στο of δικό μας good το quality. μαγαζί και τα συμβατικά. Before it was different, Πριν but ήταν now it's not διαφορετικά, like τώρα δεν είναι. the price is not really. Η τιμή δεν a είναι problem. πια πρόβλημα. Grazie. Tell me how much is 1 kilo of tomatoes? Tomato sauce for us it's in summertime 80 cents. In better price can be 150, something like that.
Ο Αντώνης ρώτησε πόσο πουλάνε τις ντομάτες και είπε από 80 λεπτά και το καλοκαίρι θα φτάσει και ένας. Can arrive at 2 euro, 2.50. Ανάποδα. Ωραία. Many price for many different. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Τώρα θα έρθει η Ειρηνιό, η οποία μάλλον είναι μέσα και χτυπήστε λίγο την πόρτα. Για να έρθει να μας μιλήσει. Δεν μοιάζει με Ειρήνη. Έστειλε το Λευτέρη δηλαδή. Ειρήνη. Λοιπόν, τώρα μέχρι να έρθει η Ειρηνιό, να πω ότι η πρόταση της... Λοιπόν, μέχρι να έρθει η Ειρηνιό, να πάρω λίγο τον χρόνο. Θέλετε να ακούσετε αυτό που θέλω να σας πω. Λοιπόν, αυτό που έλεγε η Σίλβια για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με την Ιταλία και για αυτό που έλεγε για το κίνημα του Νότου, στο νότο της Ιταλίας έχει δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία έχει εξαπλωθεί τρελά και πάρα πολύ γρήγορα, οι οποίοι ήταν παραγωγοί που καλλιεργούν χωρίς χημικά βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς πιστοποίηση, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της πιστοποίησης και μάλιστα. Δηλαδή, κάποιο που έχει στην οικογένειά του ελαιώνες εκατοντάδες έτη και λέει ξαφνικά με αναγκάζει εμένα να πάω και να πάρω ένα χαρτί και μια βούλα. Και αυτοί λοιπόν μεταξύ τους δημιούργησαν ένα brand name το οποίο λέγεται Genuino Clandestino. Λοιπόν, και αυτό έχει τεράστια. Αυτό δηλαδή στα ελληνικά σημαίνει σαν να λέμε. Αυτοπιστοποίηση. Το Genuino Clandestino σημαίνει είμαι αυθεντικός παράνομος. Γιατί σου λέει, αφού με αναγκάζεις να έχω τη λέξη βιολογικός και εγώ δεν θέλω. Είμαστε αυθεντικοί παράνομοι. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος που έχει να κάνει με τις πιστοποίησεις. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, η Ειρηνιό Κουρδάκη είναι εδώ για να μας μιλήσει για ένα κομμάτι το οποίο συνήθως όταν γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά και από την εμπειρία, νομίζω και τη δική μου αλλά και την δική σας, και ακόμη και από την ευρωπαϊκή εμπειρία, δηλαδή από όλα τα εγχειρήματα, βλέπουμε ότι το πιο σημαντικό κομμάτι ίσως, και δεν νομίζω ότι τα παραλέω, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί είναι που το γλυκό χαλάει. Οπότε θεώρησα ότι είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσουμε ένα κομμάτι της σημερινής ημέρας, να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, για τις ανθρώπινες σχέσεις, πώς συνεννοούμαστε μεταξύ μας, πώς έχουμε δημοκρατικότητα, πώς έχουμε συμμετοχικότητα, πώς λύνουμε τις κρίσεις που υπάρχουν μεταξύ μας. Δεν θα πάρω άλλο χρόνο, θα αφήσω τη Ειρηνιό να μας τα πει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Να φύγω. Όχι. Λοιπόν, εδώ έχω το μυστήριο της σημερινής μου παρουσίασης. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει. Αλλά δεν έχουμε κομπιούτερ. Αν δεν έχετε κομπιούτερ, θα αυτό σχεδιάσω. Έχουμε. Να δημιουργήσουμε μια συνείδηση γύρω από τα ζητήματα της υγείας, γύρω από τα ζητήματα της επικοινωνίας, τα οποία μέσα σε ένα χρόνο στο Οικολογικό Κέντρο άρχισε να φαίνεται το ζήτημα της επικοινωνίας επιτακτικό. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε μια ομάδα. Με πρόταση της Ζησούλας. Μια ομάδα στην οποία αρχίσαμε μια έρευνα στο πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια οικοκοινότητα. Δηλαδή έναν χώρο όπου να συνυπάρχουμε, να συναποφασίζουμε και να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον και να αφήσουμε ένα περιβάλλον βελτιωμένο στις επόμενες γενιές. Αυτό σαν εισαγωγικό σημείωμα για μένα. Να πάω τώρα. Πού είναι? Στη ζωή μου δεν είμαι ειδικός στα ζητήματα της επίλυσης συγκρούσεων. Απλά μέσα από την πορεία μου στον εναλλακτικό χώρο έτυχε να συμμετέχω σε ομάδες οι οποίες αναγκαστικά χρειάστηκε να μπουν με αυτό το θέμα σε επαφή. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά των ομάδων που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά εργαλεία που εξελίχθηκαν μέσα στα χρόνια στους εναλλακτικούς χώρους
είναι ισοτιμία, συμμετοχή, μη ιεραρχική δομή, ολιστική προσέγγιση, εργαλεία τα οποία είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε συνέδρια, συνελεύσεις, σε συναντήσεις, συμβούλια, κύκλοι, η ομοφωνία με συνένεση, η οποία ελπίζω να την γνωρίζετε. Πολλές πρακτικές έχουν ιδιαίτερη έμφαση, άλλες είναι πιο πολύπλευρες και ολιστικές. Μάλλον θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσοι από εσάς έχετε βρεθεί σε κύκλο με σκοπό να επικοινωνήσετε μεταξύ σας? Αν μπορείτε. Σχεδόν όλοι. Ωραία. Πόσοι από εσάς χρειάστηκε να ασχοληθείτε με μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων? Ας πούμε, Marshall Rosenberg. Ναι. Πόσοι από εσάς καταφέρατε να λύσετε τις συγκρούσεις? Έστω και ναι. Και πόσοι από εσάς βρεθήκατε σε μια ομάδα που διαλύθηκε γιατί δεν μπορέσατε να το Είμαι και εγώ μια από τους καμένους. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτά τα εργαλεία σίγουρα μπορούν να μας βοηθήσουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης, στην επίλυση συγκρούσεων, προσωπικό μοίρασμα, στο κτίσιμο της συνύπαρξης και της συνεργασίας, στη διοργάνωση και υποστήριξη συνελεύσεων και συναντήσεων των ομάδων, στην ανάπτυξη αστικών και μη αστικών οικοπολιών, κοινοτήτων, εγχειρημάτων, στην αυτογνωσία, εσωτερική εμβάθυνση, στον οραματισμό. Το 1986 γνωρίζω ένα από αυτά τα εργαλεία στο χώρο του Οικολογικού Κέντρου, όπου η Ζησούλα Κουρδάκη ξεκινάει αυτή την ομάδα της επικοινωνίας, όπου εκεί αρχίζουμε να πειραματιζόμαστε στο εργαλείο που λέγεται Forum κατά τσέκ, δηλαδή το τσέκ είναι μία κοινότητα η οποία βρίσκεται κοντά στο Βερολίνο και η οποία έχει πολύ μεγάλη ιστορία, και το Forum ήταν το εργαλείο που κράτησε την συνοχή της κοινότητας και την βιωσιμότητα της κοινότητας. Το 2003 αρχίζω να ασχολούμαι με την Marshall Rosenberg στο χώρο του σχολείου. Πάω στη Γερμανία. Θεωρώ ότι είναι μία μεθοδολογία η οποία είναι πολύ σημαντική να εφαρμοστεί στα σχολεία. Ναι, δεν χρειάζεται, θα σας δείξω κάτι. Και έτσι ήταν πολύ συγκινητικό φέτος, ότι πήγα να λάβω μέρος σε ένα σεμινάριο που ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπου εκεί βρισκόντουσαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τώρα συνεχίζουν το έργο σε αυτό το σχολείο. Δηλαδή, εγώ σε αυτό το σχολείο, στην Αρτέμιδα, είχα ρίξει τον σπόρο, εφάρμοσα την μη βίαιη επικοινωνία και σήμερα, στο ίδιο το σχολείο, βλέπουμε να εφαρμόζεται η ίδια μεθοδολογία με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που άκουσα, μόνο στις 40% των περιπτώσεων δεν χρειάζεται να υπάρχει διαμεσολαβητής επίλυσης συγκρούσεων. Τα παιδιά πια έχουν μάθει να λύνουν μόνοι τους τις διαφορές μεταξύ τους. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο κέρδος αυτό. Το 2006, στο 4ο Κοινωνικό Φόρουμ, άνθρωποι που είχαν ενδιαφέρον για όλη αυτή την κατεύθυνση του κινήματος των οικοκοινοτήτων στην Ελλάδα, συναντιόμαστε και εκεί ξεκινάει μια ομάδα, η ομάδα των οικολογικών χωριών, η οποία μέχρι και φέτος λειτουργήσε, έχουν εξασθενήσει οι συναντήσεις μας,
αλλά η επιρροή αυτής της ομάδας για το κίνημα των οικοκοινοτήτων στην Ελλάδα ήταν αρκετά δυνατή. Και το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούσαμε στις συναντήσεις μας ήταν το WEF Council ή αλλιώς ο δρόμος του Συμβουλίου. Και συνήθως σε αυτό πάντα έχεις κάποιον στην ομάδα ο οποίος είναι λίγο πιο ειδικός από σένα και γι' αυτό αναλαμβάνει τον συντονισμό. Και αυτός ήταν ο Θωμάς ο Άνεμος και ο δάσκαλος στο Rock Dreaming, με τον οποίο επιμορφωθήκαμε μερικοί από εμάς. Πάντως γνωρίζαμε καλά το WEF Council όσο μπορούσαμε σε αυτές τις συναντήσεις. Πάλι από αυτά τα ταξίδια που κάνω στις κοινότητες του εξωτερικού, γνωρίζω το Open Space και επιμένω για πολλά χρόνια και λέω, όχι παιδιά, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ίδια και ίδια εργαλεία, πρέπει για την κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούμε και ένα άλλο. Δεν εισακούστηκα τότε, το 2005 όμως, σε ένα σχολείο, κάνω ένα open space για το Πολυτεχνείο. Και εγώ πιστεύω ότι αν στα σχολεία μας η επέτειος του Πολυτεχνείου θα γινόταν με το σύστημα open space, μπορεί να μην είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Έχει ενδιαφέρον να το ξεφυλίσετε, να δείτε τι γράφουν τα παιδιά για τη δημοκρατία, με 15 εργαστήρια που λειτουργούσαν συγχρόνως και όπου οι εκπαιδευτικοί δεν αγναντεύανε στο τέλος της ουράς των μαθητών φωνάζοντας ψιτ και ψιτ, αλλά που ήταν σε μία από αυτές τις αίθουσες για να επιτηρήσουν το κάθε εργαστήριο. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Μετά από κάθε open space είναι απαραίτητο να βγαίνει ένα τέτοιο τεύχος, το οποίο δίνει την πληροφορία σε όλους τους ανθρώπους για αυτό που έχει συμβεί μέσα σε 3 ώρες, το οποίο το παίρνουν στο σπίτι τους και αρχίζουν να το μελετάνε. Γιατί δεν τελειώνει η δουλειά σε ένα open space. Εκεί αρχίζει. Τώρα, θα διαβάσω 2-3 πραγματάκια. Γιατί στον κύκλο? Γιατί είμαστε μέλη μιας ομάδας που στόχο θα έχει τη συνεργασία των μελών της. Γιατί είναι δύσκολο να συνεργαστείς με κάποιον ενώ βλέπεις την πλάτη του. Γιατί και στην επαγγελματική σου ζωή θα είσαι μέλος μιας ομάδας και είναι καλό να προπονηθείς από τώρα σε αυτό. Γιατί έτσι φτάνει πιο γρήγορα η φωνή σου στα αυτιά όλων, χωρίς κανένας να φωνάζει και να ενοχλεί τους διπλανούς. Γιατί έτσι είμαστε όλοι κοντά στο κέντρο των εξέλιξεων. Για να δούμε τι είναι το αυτό λίγο το σκέφτηκα, πρέπει να σας το δείξω. Είναι η πορεία μου. Αυτή η επίπονη πορεία, η οποία ξεκινάει από το οικολογικό κέντρο, σε μια εποχή που είμαστε σε διάδραση με την οικολογική κίνηση, με το κέντρο φυσικής καλλιέργειας, δημιουργούμε την ομάδα για τη δημιουργία οικοκοινότητας, διαλυόμαστε. Ο κάθε ένας πάει και δημιουργεί αυτά που δημιουργεί τα πολύ σημαντικά. Εγώ φεύγω στην Αθήνα, αρχίζω και διοργανώνω στη Δίωδο, γράφω και άρθρα γύρω από όλη αυτή την υπόθεση των οικοκοινοτήτων, γιατί αυτό με έκαιγε. Και το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ είναι αφορμή να δημιουργηθεί η ομάδα των οικοχωριών και από εκεί και πέρα αυτό που σας είπα, στο πλαίσιο των οικοχωριών να οργανώσουμε 2 μεγάλα open space με θέμα δημιουργία οικοκοινοτήτων, που ήταν πολύ σημαντικές για την ομάδα μας, γιατί δημιούργησαν το πεδίο όπου ολόκληρη η ομάδα αποφάσιζε ότι θα αγωνιστεί για ένα κοινό όραμα. Και από εκεί και πέρα, από το 1998, έχουμε την εμπειρία από το αγρόκτημα του συντρόφου μου, του Λευτέρη, που βρίσκεται σήμερα εδώ, να περάσει ο Μασανόμπου Φουκόκα σε μια εκδήλωση τεράστια που δημιουργήθηκε γύρω από την Βεγορίτιδα και που ο σκοπό είχε τη δεντροφύτευση
των γύρω βουνών της Βελγορίτιδας. Αλλά όταν σπέρνεις, κάποια στιγμή αυτό σκάει στην καρδιά σου και αποφασίζεις για κάτι άλλο. Και έτσι, το 2011, αποφασίσαμε με τον Λευτέρη να επιστρέψουμε εκεί και σε 3 χρόνια δημιουργήσαμε ένα βρόσιμο δάσος 250 δέντρων και άλλων συνολικά 1.200 δέντρων με πάρα πολλές δράσεις σε κοινωνικό επίπεδο, διάδραση δηλαδή με το παραδοσιακό χωριό, αλλά εγώ πάλι στην καρδιά μου λέω ελπίζω αυτός ο αγροτικός βιότοπος να είναι ο χώρος για μια οικοκοινότητα στο μέλλον. Δηλαδή ότι είναι σε μετάβαση για να δημιουργηθεί η οικοκοινότητα. Ωραία. Εδώ έχω έναν πολύ στενό συνεργάτη. Αυτός είναι ο Θωμάς. Αυτός είναι, ξέρετε, με τις στατιστικές. Λέω, Θωμά, βοήθεια. Δεν γίνεται χωρίς συνεργασία. Και συνεργάστηκα μαζί του και μας έδωσε αυτές τις στατιστικές. Η ιστορική διαδρομή από το 1960 μέχρι και σήμερα, όπου μας λέει ότι μετά το 1960 οι πολιτικοί ακτιβιστές άρχισαν να δουλεύουν με την ομοφωνία. Με συνένεση, ξεκινώντας από το τι ήταν γνωστό από τους Quakers, έτσι τους λένε, Quakers, και τις παραδόσεις των Ινδιάνων της Αμερικής. Το 1976 βλέπουμε ένα εγχειρίδιο να εμφανίζεται για την επανάσταση, πώς μεταφράζεται αυτό το Living Revolution, γιατί τα αγγλικά μου είναι λίγα. Ζωτική επανάσταση. Πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τα ζητήματα, γιατί είναι αναπόφευκτο, τα ζητήματα της επίλυσης συγκρούσεων να αρχίζουν να γίνονται έντονα και πάλι επίλυση συγκρούσεων. Από το 1990 και μετά γνωρίζουμε κι εμείς, οι πρόσφατοι, ότι το κοινοτικό κίνημα αυξάνεται, το οικολογικό κίνημα, το κίνημα των βιολογικών προϊόντων, της καθαρής ενέργειας, το αλληλέγγυο και δίκαιο εμπόριο, τα ΚΟΟΠ και αυτό που γίνεται σήμερα. Οι κοινότητες και οι ομάδες, από το 2004 και μετά, όλες αυτές οι κοινότητες που πειραματίζονται, αποφασίζουν τη γνώση τους να τη δώσουν στον πολύ τον κόσμο. Και την ίδια εποχή, ακαδημαϊκοί ψυχολόγοι, νομίζω εδώ πέρα η Αριγρό που είναι πολύ παλιά φίλη μου, τα ξέρει, άρχισαν να ασχολούνται με τη νέα κοινωνική κατάσταση. Και έτσι ο Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ, εμπνευσμένος από τις αρχές του ψυχολόγου Καρλ Ρότζερς, επινοεί την επικοινωνία δίχως βία. Και νομίζω τώρα πρόσφατα έχει φύγει από τη ζωή, αλλά έχει κάνει ένα τεράστιο έργο μέχρι και στο τέλος της ζωής του. Βρισκόταν σε εμπόλεμες ζώνες όπου ήταν πάρα πολύ σημαντικός και χρήσιμος. Τώρα, ο Σκοτ Πεκ είναι αυτός ο οποίος μας δίνει μια ενδιαφέρουσα θεωρία, η οποία περιγράφει την εξέλιξη μιας ομάδας, η ψυχολογική εξέλιξη. Δηλαδή ότι περνάει διάφορα στάδια που θα σας τα πω σε λίγο και προσπαθεί να γράψει βιβλία, να εμψυχώσει τις ομάδες, να προχωρήσουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Τώρα, τα κοινωνικά εργαλεία, έτσι. Με τι έχω έρθει εγώ σε επαφή, πιο πολύ αυτό θέλω να σας δείξω, είναι η ομοφωνία με συνένεση που στην ομάδα των υποχωριών έχουμε πάρα πολύ δουλέψει με αυτό. Είναι ο οδηγός για επιτυχημένες συναντήσεις, το οποίο γράφεται από τους Starwalk, από την Starwalk, το οποίο βιβλιαράκι σήμερα το γνωρίζουμε από τους ηλιόσπορους και θα σας δείξω και όπου να το βρείτε. Αξίζει να το μελετήσετε για τις αυριανές σας συνελεύσεις να είναι αποτελεσματικές.
Είναι πολύ καλές οδηγίες. Και κάποια στιγμή και ο Θωμάς αποφασίζει να καταγράψει πώς γινόντουσαν οι συζητήσεις στην ομάδα των υποχωριών. Για την Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ ήθελα να σας δείξω, όχι, μάλλον θα σας πω ότι αν μπείτε στο σχολείο της Αρτέμιδος και γράψετε μη βίαιη επικοινωνία, ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, θα το βρείτε εκεί. Το πρόγραμμα που είχαν εφαρμόσει στην Αρτέμιδα. Για να μην σας κουράζω τώρα με τα εγχειρίδια του σχολείου. Ο Σκοτ Πεκ, ναι, μια στιγμή, ας πούμε δύο πράγματα για την... ο Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ χρησιμοποιεί την γλώσσα της καμιλοπάρδαλης και του τσακαλιού. Η γλώσσα του τσακαλιού είναι αυτή που συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Η γλώσσα της καμιλοπάρδαλης, δηλαδή έχει δύο κουκλάκια με τα οποία μπορεί και συμβολίζει αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν όντως είναι ένας τρόπος που επικοινωνούμε που ο σκοπό έχει την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων ή είναι αυτός ο τρόπος που γνωρίζουμε ότι συνήθως ενοχοποιούμε τους άλλους για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Και λέει, καταρχήν, οι δασκάλες μου ήταν η Νάντα Ιγνάτοβιτς, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πια, αλλά έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον πόλεμο της Σερβίας. Και τώρα η Μαρία Ιζάνη, μια σπουδαία εκπαιδεύτρια στα ζητήματα της επίλυσης συγκρούσεων. Αν ακούσετε ποτέ να γίνονται σεμινάρια, προτιμήστε την. Άρα λέει ότι ας σταματήσουμε, λέει ο Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ, ας σταματήσουμε να παίζουμε το παιχνίδι ποιος έχει δίκιο. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι όπου να ανακαλύψουμε και θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και όπου θα ανακαλύψουμε τις ανάγκες μας και τις ανάγκες των άλλων. Τώρα, τα 4 βήματα της επικοινωνίας δίχως βία είναι η παρατήρηση, η έκφραση των συναισθημάτων, η έκφραση των αναγκών και τα αιτήματα τα οποία τα εκφράζεις χωρίς να θεωρείς ότι είναι επιτακτικά και ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό, αλλά μπορεί να γίνει όταν θα γίνει. Εδώ είναι μια συμμετοχή μας στο δεύτερο φεστιβάλ εναλλακτικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπου κάπως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να επικοινωνούμε. Σημαίνει ότι είναι ένα οκτάρι. Δηλαδή, αν εγώ εκφράσω τι αισθάνομαι, ποια είναι η ανάγκη μου, πώς θα ήθελα να είναι η σχέση μας, ο άλλος με ακούει, δηλαδή βρίσκεται σε ενεργητική ακρόαση και αν μπορεί, επαναλαμβάνει αυτό που άκουσε. Και να, οκτάρι. Αυτή είναι η αδελφούλα μου, μέντορας μου, ευτυχώς. Και εδώ βλέπουμε μία σκηνή από το Τσεκ, όπου πραγματικά το φόρουμ είναι μία θεατρική παράσταση, μία μεταμόρφωσή μας. Ένας χώρος όπου φέρνουμε ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά που είναι πανανθρώπινο. Στόχοι του φόρουμ είναι η αύξηση της ενέργειας, της ζωντάνιας, της δημιουργικής έκφρασης και τελικά αυτογνωσίας και αυτενέργειας. Και σιγά σιγά και επίλυση των συγκρούσεων που έχω μέσα μου. Γιατί το φόρουμ δεν είναι ένα εργαλείο να λύνω τις συγκρούσεις, αλλά να φέρνω τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην ομάδα. Και εδώ μπαίνουμε στις ολιστικές, δηλαδή στα κοινωνικά εργαλεία που έχουν μια ολιστική προσέγγιση, που είναι ο δρόμος του Συμβουλίου, που είναι ο κύκλος του Μανιτόγκπαρκ,
που είναι η συμμετοχική ηγεσία. Σήμερα η Μαρία Σκορδαλιός στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική σε αυτό. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι δάσκαλοι. Δεν θέλω να τους αδικήσω, απλά να τους γνωρίζω. Μπορεί να τους είχα αναφέρει. Και τα λοιπά. Ο δρόμος του Συμβουλίου αναπτύχθηκε στο Ίδρυμα, πώς διαβάζετε, και έγινε γνωστός μέσω ενός βιβλίου με το ίδιο όνομα που έγραψαν η Jack Zimmerman και η Gigi Coyle, την οποία είχα την μεγάλη ευτυχία να την γνωρίσω στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση που έγινε της Ευρωπαϊκής, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Wave Council. Έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Το Wave Council, δηλαδή ο κύκλος της εμπιστοσύνης. Έχει, είπαμε ότι είναι ο κύκλος και η αναπνοή. Η αναπνοή είναι ένα εργαλείο. Ακούμε με την καρδιά. Σε αυτά έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τώρα ας τα ακούσουμε έτσι μόνο επιγραμματικά. Είμαστε περιληπτικοί, είμαστε αυθόρμητοι, δηλαδή τι. Δεν σκεφτόμαστε, αχα, κοίτα τι είπε αυτός. Τώρα να δεις τι θα τον κάνω. Δηλαδή, ότι εκφράζουμε τη δική μας την αλήθεια. Και το κηρύγγιο, δηλαδή αυτό το αντικείμενο, το οποίο κυκλοφορεί, δίνει τη δυνατότητα ο κάθε ένας να ακουστεί. Βέβαια είναι μία αργή διαδικασία, αλλά κάθε φορά μία ομάδα πρέπει να επιλέγει και το εργαλείο που ταιριάζει για την κάθε περίπτωση. Εδώ είναι στις κοινοτικές εβδομάδες του Πηλίου, όπου ο Θωμάς αναλαμβάνει, συνήθως στις ομάδες κάποιος πρέπει να αναλάβει ευθύνη. Δεν μπορεί να ερχόμαστε και να λέμε «Α, εγώ θα κάνω αυτό» και μετά να μένει όλο στο κενό. Κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη και έχει και την ευθύνη να φέρει σε πέρας και μάλιστα με επιτυχία, αν είναι δυνατόν. Αυτά τα είπαμε, νομίζω. Και γι' αυτό βλέπετε, ναι, κάτι πολύ σημαντικό που θα σας πω είναι ότι θα έχουμε φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σεμινάριο του σχεδιασμού για τη δημιουργία οικοκοινοτήτων. Δεν ξέρω ακριβώς που θα γίνει, αλλά σίγουρα το 2016 θα οργανωθεί. Όσοι από εσάς έχετε ενδιαφέρον, έχετε το υπόψη σας. Θεσσαλονίκη θα γίνει αυτό. Νομίζω στο Πήλιο. Τώρα, η τεχνολογία του Open Space έχει ενδιαφέρον. Πόσοι από εσάς έχετε συμμετάσχει σε ένα Open Space? Υπάρχουν και άλλοι εκεί, ξέρω. Έχει τέσσερις κανόνες που καλό είναι να τους αναφέρω. Όποιος είναι εδώ είναι ο κατάλληλος. Η συνεδρίαση αρχίζει όταν αρχίζει. Ό,τι και αν συμβεί είναι ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Όταν η συνεδρίαση τελείωσε, τελείωσε. Δηλαδή είναι τελείως απελευθερωτικό. Το μοναδικό σταθερό είναι το χρονικό διάστημα. Δηλαδή λέμε ότι οι συνεδρίες των πολλών ομάδων που έχουν δημιουργηθεί θα γίνουν από τις 12 στις 3. Από εκεί και πέρα λειτουργεί το Open Space σαν ένα μεγάλο διάλειμμα, όπου εκεί εκτινάσσονται πολλές ιδέες και δυνάμεις, γιατί έχεις αυτή τη χαλαρότητα που χρειάζεσαι για να εμπνευστείς. Και επίσης έχει ένα πολύ ωραίο νόμο που λέει «Ακολούθα, παιδί μου, τα ποδαράκια σου», δηλαδή αν έρθεις εδώ και νιώσεις ότι δεν είσαι χρήσιμος και ούτε η ομάδα σου δίνει αυτό που σε κάνει χαρούμενο, πήγαινε στην επόμενη ομάδα και προσέφερε αυτό που έχεις να προσφέρεις. Είναι δηλαδή ένας νόμος πάρα πολύ ωραίος να πειραματιστεί κανείς και να βάλει πάλι τα όρια του. Τι είναι αυτό που με κάνουν ευτυχισμένο? Ή πού μπορώ εγώ να είμαι χρήσιμος ή να μην είμαι?
εντάξει, θα το διαβάσουμε. Είναι μια τεχνική αυτοοργάνωσης που χαρακτηρίζεται από εσωτερική πειθαρχία και συλλογική δράση, η οποία ελευθερώνει την εγγενή δημιουργικότητα και την ηγετική ικανότητα, προσκαλώντας τους ανθρώπους να αναλάβουν ευθύνη για αυτό που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και αυτό που έχουν πάθει. Ο σκοπός είναι σε μικρό χρονικό διάστημα, με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μπορεί να φτάσει στην Ιταλία, έχει φτάσει και σε 2.000, να έχουμε συλλέξει τη μέγιστη πληθώρα των πιθανότητων και επιλογών από τις πιο απλές, τις απτά καθημερινές, ως εκείνες που η διαχείρισή τους ανήκει στη σφαίρα του φαντασιακού ή ακόμη του οραματισμού για το μέλλον. Είναι πολύ εντυπωσιακό και όσοι το βιώνουν είναι πανευτικείς. Όμως, δεν είναι συγκρούσεις. Απλά είναι μία μήτρα γέννησης ιδεών. Το 2012 ήταν ο τελικός κύκλος, αλλά από την ημερίδα μας είχαν περάσει γύρω στα 200 άτομα και πάντα το Open Space ξεκινάει με το Wave Council και τελειώνει με το Wave Council. Αυτό νομίζω, με την Αργυρό που μιλούσαμε λίγο στο διάλειμμα, ήθελα να σας το αναφέρω, βρίσκεται σε αυτό το εγχειρίδιο οι απετυχημένες, σαν υποσημείωση, ότι αυτή η γυναίκα έχει ασχοληθεί με το θέμα της απελευθέρωσης του φεμινιστικού κινήματος, όπου οι γυναίκες για πρώτη φορά είχαν την ευκαιρία να ακούγονται. Να υπάρχει ένας σεβασμός σε αυτό που λέγανε και εκφράζανε. Το World Cafe, πριν από λίγο έχω ακούσει κάποιος να μιλάει γι' αυτό, ότι θα ήταν το πολύ κατάλληλο να διαμορφωθεί εδώ πέρα μετά που θα τελειώσουμε, δηλαδή όταν θα αρχίσει η διαδικασία των συμπερασμάτων. Και είναι, ενώ στο Open Space έχουμε πολλές ιδέες, όπου στο κάθε τραπέζι έχουμε από μια ιδέα, σε αυτό έχουμε 3 ερωτήματα, είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τα σημαντικά ερωτήματα, και πάνω στα ερωτήματα εργάζονται πιο πολλά τραπέζια. Έτσι είναι. Αυτό είναι το εγχειρίδιο που σας συνιστώ να το δείτε. Οι λιόσποροι πάντα μας εκπλήσουν με τις προσφορές τους και εγώ τους θαυμάζω και είμαι πάντα, τους ακολουθώ να δω τι κάνουν. Ο Σκοτ Πεκ μιλάει για αυτή την ψυχολογική εξέλιξη των ομάδων που περνάνε μια πρώτη φάση της ψευτοκοινότητας, κοινότητας, όπου όλοι νομίζουν ότι ωραία, τώρα είμαστε μια κοινότητα, είμαστε πανευτυχείς όλοι, ερωτευμένοι δηλαδή, όπως συμβαίνει πάντα. Και κάποια στιγμή επέρχεται το χάος. Είναι οι συνθήκες όπου γνωρίζονται, γιατί στο χάος τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο. Όλα γίνονται μέσω συγκρούσεων. Ή σχεδόν όλα. Και δεν φτάνει αυτό, ενώ εκεί που νομίζουμε ότι έχουμε ξεφύγει από το χάος, μπορεί να ξανάρθει ένα δεύτερο προσωρινό χάος που να μας παιδεύσει για άλλη μια φορά. Αλλά σιγά σιγά όλες αυτές οι ευκαιρίες γνωριμίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας αρχίζουν να απαλύνουν και πλέον όταν πια φτάσουμε στο σημείο να νιώθουμε ότι υπάρχει ένας αόρατος μαέστρος ο οποίος κατευθύνει τα πάντα με τέτοια αρμονία, όλα γίνονται χωρίς να χρειάζεται κανείς να κουράζεται γι' αυτό. Και εκεί μια ομάδα είναι ικανή πλέον να ξεκινήσει τη δουλειά, να προχωρήσει σε αποφάσεις, να διαπραγματευτεί, να έχει εκπληκτική απόδοση και αποτελεσματικότητα. Εδώ ήθελα μόνο να σας πω ότι αν κοιτάξετε μέσα στο βιβλίο θα βρείτε οδηγίες με τις οποίες η Starhawk, σας δίνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε πραγματικά να είναι πετυχημένες οι συνελεύσεις σας.
ο επόμενος Βούδας μήπως δεν θα έχει τη μορφή ενός ανθρώπου, ατόμου, αλλά τη μορφή μιας κοινότητας, που ασκείται πάνω στη ζωή με επίγνωση, κατανόηση, αγάπη και καλοσύνη. Τώρα, αυτό όμως θα σας το διαβάσω, γιατί θέλω να τιμήσω τον φίλο μου τον Θωμά. Λοιπόν, μία συνέλευση έχει προκαθορισμένη αρχή, διάρκεια και τέλος. Συνήθως 2-3 ώρες. Σημαντικός ο εναλλασσόμενος ρόλος του βοηθού, δηλαδή του συντονιστή. Διαμόρφωση της ατζέντας και ο διαθέσιμος χρόνος θεμάτων. Χρήση κηρυκείου, του αντικειμένου που κυκλοφορεί, για ενίσχυση της προσοχής στον ομιλητή, κύκλος check-up μοιράσματος, δηλαδή ξεκινάμε στην αρχή, παιδιά, πού βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα κυκλοφορούσα στην πόλη και είμαι αποτρελαμένη, ελπίζω να ηρεμήσω. Χωρίς διακοπές επί της διαδικασίας, αλλά στο τέλος κύκλο ανασκόπησης. Αφού τελειώσει όλο, έχουμε και μια ανατροφοδότηση από την ομάδα. Πώς ήταν σήμερα, παιδιά? Επίσης, με λίγα λόγια. Είναι ξεχωριστά πράγματα η διαδικασία της συζήτησης και η συζήτηση επί της διαδικασίας. Μιλάμε συνήθως στο πρώτο ελληνικό και στην αρχή, όταν ξεκινάμε, χρησιμοποιούμε και ένα στοιχείο το οποίο εστιάζει την ομάδα, δηλαδή είναι ένα βιβλίο που το ανοίγω και μετά το κλείνω στο τέλος, ή ένα κερί που ανάβω και στο τέλος το σβήνω. Και επίσης η έκφραση της πρόθεσης. Θα ήθελα σήμερα να έχουμε αρμονική συνύπαρξη. Αυτό, ξέρετε, σαν πληροφορία, στη συλλογική ψυχή της ομάδας λειτουργεί. Η κοινότητα υπερβαίνει την ατομική γνώση των μελών. Και είναι μια κατάσταση όπου αποφασίζουν τα άτομα, γιατί συμφωνούν από κοινού ότι θα έχουν ένα όραμα. Φεύγοντας από μια συνέλευση, αισθανόμαστε καλά, γεμάτη έμπνευση, λέει ο Θωμάς, ενέργεια, και μπορεί να έχουμε εμβαθύνει λίγο περισσότερο και στο προσωπικό μας όραμα. Είναι εντάξει για μια ομάδα να ζητήσει εξωτερική βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτηθεί εμπειρία από διάφορα άτομα που μπορούν να θέλουν και θέλουν να προσφέρουν. Αυτό θα σας αφήσω να το σκεφτείτε μόνοι σας. Αυτό είναι μια εικόνα από το Αγνάνι. στη Σκάνδα. Η ομάδα ήρθε πάλι μαζί, γιατί εμβάθυνε στα ζητήματα της αγάπης, της συνεργασίας, και όλο αυτό μετά μεταβιβάζεται στα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να σχεδιάζουν permaculture εδώ. Και άλλες εικόνες, όπου ο κύκλος κυριαρχεί, και ο Μανιτόκουμπατ, ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα, και κάτι που έμαθα από αυτόν τον άνθρωπο είναι να λέμε «Είμαι η Ειρήνη Κουρδάκη!» και ό,τι. Δεν χρειάζεται να έχουμε ψυχολόγους. Αρκεί για 5 λεπτά να μιλήσω εγώ, να με ακούσεις με προσοχή, και μετά να μιλήσεις και εσύ για 5 λεπτά και να σε ακούσω κι εγώ με προσοχή. Και ότι τα πάντα μπορούμε να κάνουμε μαζί μέσα από συνεργασία. Λοιπόν, τελείωσε αισίως το δεύτερο μέρος της σημερινής ημέρας.
Και τώρα θεωρούσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε το πεδίο ανοιχτό για να γίνονται συζητήσεις και ζυμώσεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε πολλά ερωτήματα, έχετε πολλά πράγματα που θα θέλατε ίσως να... Α, συγγνώμη, ξέχασα γιατί λέω. Με συγχωρείτε, έχουμε ακόμη μία... Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Προτρέχω. Λοιπόν, στο τελευταίο... Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο μας κομμάτι θα ξαναέρθει ο Ανδρέας να μας μιλήσει, ο οποίος Ανδρέα αυτή τη φορά θα μας κάνει μία σύντομη παρουσίαση του αγροτικού κινήματος, το οποίο αναφέρθηκε πριν εν συντομία, της La Via Campesina, και τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή να αντλήσουμε και εμείς από αυτό κάποιες ιδέες, γιατί νομίζω έχουμε και αρκετούς αγρότες εδώ σήμερα. Οπότε να δούμε λιγάκι τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το θέμα. Έχω ένα σειράκι.